ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ. എനിക്ക് ഈ അതിലുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരു ജില്ലക്കാരാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. അതിന് മഞ്ചേരിയാണ്, ഞാനും നിലമ്പൂരാണ്, രണ്ടുപേരും മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും പഠിച്ചത് ഒരേ കോളേജിലാണ്, രണ്ട് കാലഘട്ടമാണ്. NSS കോളേജിലാണ്. ആരെങ്കിലും പഠിച്ചവരുണ്ടോ അവിടെ? മഞ്ചേരി NSSലാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പഠിച്ചത്. സാറ് ഈ മഞ്ചേരി കോളേജിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴും സാറെ കോളേജുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ പരിപാടിയല്ലേ, ഒരു പരിപാടിയിൽ സാറൊന്ന് കാണിച്ചൊരു മാജിക് ഒന്നിപ്പോ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഒരു കൈയടി പറയട്ടെ, കൈയടി അവിടെ. പഴയ മാജിക്കാണ്. പക്ഷെ മാജിക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ? അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും വീഞ്ഞ് പോലെയാണ്, വീര്യം കൂടി വരുന്നത്. അപ്പൊ പഴയ വീഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് പുതിയ കുപ്പിയിലാക്കാം. മാറിയോ? റെഡി? After watching this show, a lot of people approach me with a common question: how did you do that? And I always reply with a common answer: I did that very well. Thank you so much. So actually, for learning magic, three things are very important. The first one is very important. That is practice. Practice. The second one is more important one. Practice. And the third one is most important one. That's also practice. Practice, practice, and practice. We are ready to practice. I want to do something that magicians never do. I want to teach you all our magic. Are you ready to learn? My dear children, are you ready to learn? Alright. For learning this magic, you need some special props with you. The first one is a red silk handkerchief. And second one, a left hand. Do you have a kerchief with you? No chance for red silk, okay? And do you have a left hand? Then you can learn this magic. First of all, I show the presentation. എങ്ങനെയാണ് മാജിക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാണിക്കാം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ രഹസ്യം പറഞ്ഞു തരൂ. എന്റെ കൈകളിലേക്ക് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി നോക്കിയിരിക്കണം. ആദ്യമായി സിൽക്കിനെ ഇടത് കൈക്കും വലത് കൈക്കും ഇടയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപത്തേക്ക് വാളിന്റെ രൂപത്തേക്ക് ഞാൻ മാറ്റുകയാണ്. ചെറിയ രൂപം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സിൽക്കിനെ ഇടത് കൈയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം വലത് കൈ മാറ്റണം. ടേബിൾ നമ്മൾ മാച്ച് പൗഡർ കയ്യിലെടുക്കണം. ഇടത് കയ്യിലിരിക്കുന്ന സിൽക്കിന്റെ മുകളിലായി വിതർത്തുമ്പോൾ ആക്ഷൻ കാണിക്കണം. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, സിൽക്ക് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ്? Not in the right hand. Not even the table. The silk is in the left hand. Actually, this is not the real presentation of this magic. I want to know whether you are listening here or not. So all of you are concentrating well. Thank you very much. But remember, the more you watch, the less you see. For the real presentation, I roll the silk in between my right and left hand like this to a ball, and I keep the silk ball in my left hand. I take the right hand, it's empty. Take some match salt from the table, sprinkle the match salt on the left hand. Now I ask you, where the silk? Where the silk? Tell me. Not in the right hand, not even the table. The silk is in the left hand, okay? But when I'm telling the mantra hocus pocus abracadabra, the magic happened over the silk has gone, and what I have here is an egg. This magic I want to teach you. Are you ready to learn? Are you ready to learn? Yes!
conditions. The first one, don't tell this secret to anybody. Okay? Okay? The second one, this is not a real egg. This is a magician's egg. I'm sorry, when I say it's a magician's egg, a lot of people think that it's an egg laid by the magicians. No, ladies and gentlemen, it's an ordinary egg made extraordinary by the magician. How? It's quite simple. ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ പോവുക, ഈ തരത്തിലുള്ള കോഴിമുട്ട കയ്യിലെടുക്കുക, അതിനുശേഷം ഇതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻസ് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്യണം. ഈ ഭാഗത്തുമായി ചെറിയൊരു ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഒരു ദ്വാരത്തിലൂടെ അകത്തുള്ള കണ്ടൻസ് വലിച്ചു കുടിക്കണം. ഇനിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സീക്രട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അതായത് കോഴിമുട്ടയുടെ ഒരു ഭാഗത്തായി ഈ തരത്തിലൊരു ഹോൾ തന്നെ വെട്ടി ഉണ്ടാക്കണം. ഇതിനകത്താണ് സിൽക്കിനെ കാണികൾ കാണാതെ നമ്മളിവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇനിയാണ് മാജിക്കിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ. സ്റ്റേജിലേക്ക് വരിക. ആൻഡ് കീപ് ദി eggshell in your left hand like this. Now wave a bright color silk in your right hand. Don't wave the wrong hand. Then tell your audience, ladies and gentlemen, I roll the silk in between my right and left hand. What you're actually doing? You're just inserting the red silk into this eggshell, and now it's completely entered, and you can show the egg, but one condition, always cover this red portion and show egg like this only. But ladies and gentlemen, some people are very clever. They will ask you, hey magician, can you turn that egg? Then what will you do? Just hold this egg in your hand and rotate the egg like this. How? It's quite simple. Do not move the egg, only move your fingers like that. You got the secret? That is magician's technique. Now, come to the last part. For getting the applause from the audience, കാണികളുടെ കയ്യടി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി magicians എപ്പോഴും some magic salt അല്ലെങ്കിൽ magic powder ഉപയോഗിക്കും. So, നിങ്ങൾ എക്ഷല്ല ഇടത് കയ്യിൽ വലത് കയ്യിൽ വെക്കുക. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത്. നേരെ മറിച്ച് വലത് കയ്യിലേക്ക് എക്ഷലിനെ നേരെ മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. Then ടേബിൾ തമ്മിൽ മാജിക് പൗഡർ കയ്യിലെടുക്കണം. ഇടത് കയ്യിലേക്ക് സിൽക്കിന് മുകളിലെ വിതർന്നുമ്പോൾ ആക്ഷൻ കാണിക്കണം. Then tell your audience, ladies and gentlemen, the silk has gone, and what I have here is an egg. Don't show like this, always show like this only. If you are showing like this, people will ask you, hey magician, what is that red portion? At the time, tell with the confidence, yes ladies and gentlemen, this is a real egg. അപ്പൊ കാണികൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കും, പിന്നെന്താ ചുവന്ന സാധനം ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന പക്ഷം ഈ ചുവപ്പ് നിർത്ത പോർഷൻ ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഊതിക്കളയണം. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് റിയൽ എഗ്. വീണ്ടും കാണികളുടെ മുഖത്ത് സംശയം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനോട് ഒരു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. രാജൻ പ്ലീസ് ബ്രിങ് എ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ ഓവർ ഹിയർ. ആൻഡ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, കാണികൾക്ക് വിശ്വാസം വരാൻ വേണ്ടി ഈ കോഴിമുട്ട ഇങ്ങനെ ഉടച്ച് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം പറയണം ദിസ് ഈസ് എ റിയൽ 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 എഗ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എല്ലാവരും മാജിക് പഠിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്, അല്ലേ? ഈ മാജിക് പഠിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ മാജിക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് മനോഹരമായി പാടണമെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഇംപോസിബിൾ ഫോർ മീ.